हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी शिक्षक मित्रांनो. तुम्हा सर्वांचं बी एस काळे सर या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी श्री काळे बी एस श्री शंभू महादेव देवस्थान ट्रस्ट न्यू इंग्लिश स्कूल फुरसुंगी सहर्ष स्वागत करत आहे. माय डिअर स्टुडंट्स, टुडे वी हॅव टू लर्न स्टँडर्ड 10th क्लास मॅथ्स पार्ट 2 chapter number 4 geometric construction, which chapter is to ask the SSC board exam 7 marks. We have to learn how many subunit in this chapter. My dear students, we have to learn in this chapter main 3 subunits. First is basic construction, second construction of tangent to the circle, and third construction of triangle similar to the given triangle. These 3 subunits are most important. But my dear students, basic construction is the revision of given this chapter. You have to learn in 9th standard these all constructions, basic construction you have to learn 9th class. You remember that. But in this year we revise which are basic construction. You see, my dear students, to draw the perpendicular bisector, second angle bisector, then third to draw the congruent angle to the given angle, and last one to draw the parallel line of given line. These are the basic construction we have to revise in first part, which is called basic construction. Then in this chapter, second subunit, construction of a tangent to a circle. My dear students, in this subunit we learn main 2 points, 2 parts. First part is to construct the tangent at a point on a circle, and second most important part to construct the tangent to the given circle from a point outside of given circle. But my dear students, you see, to construct the tangent at a point on the circle in this part we have to learn main 2 subparts. Which 2 subparts? First is to draw the tangent to the circle using center of the circle, and second part you draw the tangent to the given circle without using center of the circle. First we learn these 2 parts in first subunit. Then second, to construct the tangent to the circle from a point outside the circle. Then in this chapter, last subunit, most important, my dear students. This subunit is new for this year. Construction of a triangle similar to the given triangle. In this subunit, then we learn 2 subparts. Which are subparts? First, when vertices are distinct of given triangle or different vertices of given 2 triangle, first we have to know first triangle, then we construct the similar triangle to the given triangle. And second part, when one vertex is common of to given circle, then how to construct similar triangle to the given triangle. These are the subunits we have to learn in this chapter. You remember that. Then today we have to learn which are basic construction. You see carefully, my dear students,
Basic construction. Which are basic construction? First one, to draw the perpendicular bisector of a given segment. To draw the perpendicular bisector of the given segment. म्हणजेच दिलेल्या रेषाखंडाचा दुभाजक, लंब दुभाजक काढणे. सेकंड, टू ड्रॉ द अँगल बायसेक्टर ऑफ गिवन अँगल. म्हणजेच दिलेल्या कोनाचा कोन दुभाजक काढणे किंवा दिलेला कोन दुभागणे. थर्ड, टू ड्रॉ द परपेंडिक्युलर टू द गिवन सेगमेंट पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट विच इज ऑन ए सेगमेंट. विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेल्या लांबीचा एक सेगमेंट तुम्हाला काढायचा आहे आणि त्या सेगमेंटवर कुठंही तुम्हाला एक पॉईंट दिलेला असेल आणि त्या पॉईंटमधून जाणारी आणि दिलेल्या रेषाखंडाला लंब असणारी रेषा आपल्याला काढायची आहे. ही कन्स्ट्रक्शन आपल्याला फार महत्त्वाची आहे की जे आपल्या मुख्य रचना करायचे आहेत त्यासाठी या बेसिक गोष्टी आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. देन फोर्थ, टू ड्रॉ द परपेंडिक्युलर टू द गिवन सेगमेंट पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट विच इज आउट ऑफ सेगमेंट. विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेल्या सेगमेंटच्या बाहेर कुठेही एक बिंदू दिला असेल, त्या बिंदूतून जाणारी आणि दिलेल्या रेषाखंडाला लंब असणारी, परपेंडिक्युलर असणारी रेषा काढणे. ही एक चौथी रचना आहे. याचाही उपयोग करून आपल्याला पुढील उदाहरणे सोडवायची आहेत. त्यामुळं ह्या बेसिक रचना आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. त्यानंतर वी हॅव टू सी फिफ्थ कन्स्ट्रक्शन, बेसिक कन्स्ट्रक्शन, टू ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंट अँगल ऑफ गिवन अँगल. दिलेला कोन असेल, मापाचा काय दिला असेल तुम्हाला, ॲक्यूट अँगल असेल, ऑब्च्युस अँगल असेल, राईट अँगल असेल आणि त्या अँगलशी कॉन्ग्रुएंट असलेला अँगल आपल्याला काढायचा आहे. ही एक बेसिक कन्स्ट्रक्शन आहे. देन वी सी लास्ट बेसिक कन्स्ट्रक्शन 6, टू ड्रॉ द पॅरलल लाईन टू द गिवन लाईन विच इज पासिंग थ्रू द गिवन आउटसाइड पॉइंट. लक्षात ठेवा, दिलेल्या रेषेच्या बाहेरील बिंदूतून जाणारी आणि दिलेल्या रेषेला समांतर असणारी रेषा काढणे. हे 6 बेसिक कन्स्ट्रक्शन जर आपल्याला चांगल्या समजल्या तर मला वाटतंय छानपैकी आपल्याला हे प्रकरण समजणार आहे आणि पुढच्या रचना करायला कुठेही तुम्हाला अडचण येणार नाही. आणि याच्यातला काही भाग आपण विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता 9वीत अभ्यासलेला आहे. उजळणी म्हणून यावर्षी आपण तो घेत आहोत. चला बघूया. टू ड्रॉ द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ गिवन सेगमेंट. फर्स्ट कन्स्ट्रक्शन, माय डिअर स्टुडंट्स, यू सी हाऊ टू ड्रॉ द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ गिवन सेगमेंट. फॉर एक्झाम्पल, draw a segment AB with length 6.5 cm and draw the perpendicular of given segment AB. लक्षात ठेवा, 6.5 सेमीचा एक रेषाखंड AB काढा आणि त्या रेषाखंडाला लंब दुभाजक आपल्याला काढायचं आहे. आणि ती कन्स्ट्रक्शन आपली फार महत्त्वाची आहे मित्रांनो, की जे आपल्याला पुढील रचना शिकण्यासाठी ही रचना आपल्याला येणं आवश्यक आहे. चला मी थोडंसं ॲनिमेशनद्वारे तुम्हाला ही रचना कशी शिकायची आहे, कशी काढावायची आहे, कशी आकृती बनवायची आहे ते आपण समजून घेऊया. चला, फर्स्ट यू ड्रॉ द सेगमेंट विच गिवन 2 पॉईंट्स. कोणते 2 पॉईंट दिलेत बघा, पॉईंट ए अँड बी. यू ड्रॉ द सेगमेंट ए बी. यू नेम इट ए बी. इन दिस वे you draw the segment AB which length is 6.5 cm. Then you take the compass and take the distance greater half of given line segment and put the end point of compass at point A and draw the curve of given segment upper and lower. Then you put the compass end point and you take the same distance and draw the curve which are intersect to previous curve. विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेल्या लांबीचा सेगमेंट काढा, नंतर कंपास घ्या, कंपासचं पोलादी टोक ए बिंदूवर ठेवा आणि ए बिंदूवर ठेवून वरच्या बाजूला एक कंस मारा.
नंतर कंपासचं पोलादी टोक बी बिंदूवर ठेवा आणि वरचा जो कंस घेतलेला आहे त्याला छेदणारा कंस काढा. सेम तसंच खालच्या बाजूला आपल्याला प्रोसेस करायची आहे. कंपासमधलं अंतर बदलायचं नाही आहे मित्रांनो. ए पॉईंटवर पुन्हा पोलादी टोक ठेवा, खालच्या बाजूला एक कंस काढा. पुन्हा बी पॉईंटवर पोलादी टोक ठेवा कंपासचं आणि त्याला छेदणारा कंस काढा. अशा प्रकारे मिळणारे जे दोन छेदनबिंदू कंस आहेत ते पॉईंट आहेत ते मार्क करा आणि त्याच्यातून जाणारी आपल्या स्केलनं किंवा पट्टीच्या साह्याने सरळ एक रेषा काढा. अशा प्रकारे रेषा काढा. विद्यार्थी मित्रांनो, ही रेषा या सेगमेंट ए बीला नेहमी लक्षात ठेवा, काटकोनात छेदली पाहिजे आणि ती छेदणारं इथं सिम्बॉल दाखवायचं आहे, त्याला आपण परपेंडिक्युलर साईन म्हणतो. हे तुमच्या आकृतीमध्ये असणं आवश्यक आहे. त्यानंतर तुमचा या सेगमेंटचा डिवाईड झालेले जे दोन पार्ट आहेत ते कॉन्ग्रुएंट दाखवायला विसरू नका. अशा प्रकारे कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे. याचा अर्थ या सेगमेंट ए बीचे हे दोन पार्ट काय आहेत? कॉन्ग्रुएंट. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आन्सर टू ड्रॉ द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ गिवन सेगमेंट. दिस कन्स्ट्रक्शन यू प्रॅक्टिस मे बी मोस्ट इम्पॉर्टंट. याची प्रॅक्टिस पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो. याच्या स्टेपची आम्हाला आवश्यकता नाही, आम्हाला पायऱ्यांची गरज नाही आहे. आम्हाला उत्तरामध्ये तुम्ही एकही पायरी लिहायची नाही आहे, तुम्ही फक्त कन्स्ट्रक्शन करायचे आहे. देन वी लर्न सेकंड बेसिक कन्स्ट्रक्शन टू ड्रॉ द अँगल बायसेक्टर ऑफ गिवन अँगल. माय डिअर स्टुडंट्स, फर्स्ट यू see the example. Draw angle ABC with measure 60 degree and draw angle bisector of given angle. This example asked to SSC board exam 1 marks. Then how to draw angle? You remember that which draw the angle, you name it ABC. In this letter you draw ray BC first. You draw ray BC. Then you take the protractor and put at the point B and draw the ray such that which make the angle at the ray BC 60 degree. To draw the ray which make the angle BC 60 degree. In this way, ABC we have to get angle which measure is 60 degree. Then, my dear students, you see how to construct angle bisector of given angle ABC. विद्यार्थी मित्रांनो, अँगल ABC हा मला बायसेक्ट करायचा आहे, हा दुभागायचा आहे. मी कंपासमध्ये एक विशिष्ट अंतर घेणार. यू टेक द एनी डिस्टन्स in your compass. Then put the end point at the point B and to draw the curve both side AB and BC. Then you put the compass end point which cross the AB side and BC side of curve end point and you draw the curve in given angle both side. Then you take the intersection point. Then you draw the ray which connect intersection point and vertex of angle ABC which is passing through. Then this ray is known as अँगल बायसेक्टर ऑफ अँगल ABC. विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेल्या मापाचा एक अँगल ABC काढू शकता तुम्ही. कंपासमध्ये विशिष्ट अंतर घ्या. ABC अँगलच्या दोन्ही बाजूला कट होणारे असे कंस घ्या आणि त्या कंसापैकी एका कंसावर पोलादी टोक ठेवा. अंतर बदलायचं नाही आहे आणि त्या कोणाच्या अंतर्भागात एका टोकावर पोलादी टोक ठेवून कंस मारा. दुसऱ्या टोकावर पोलादी टोक, जिथं त्या बाजूला कट होतं आहे त्या टोकावर पोलादी टोक ठेवा आणि त्याला छेदणारे कंस काढा. ते दोन कंस एकमेकाला कोणाच्या अंतर्भागात जिथं छेदतात तो बिंदू आणि अँगलचा शिरोबिंदू B याच्यातून जाणारा एक किरण काढा आणि हा किरण म्हणजेच त्या कोणाचा
काय असतो? कोन दुभाजक असतो. खूप सोपी आहे रचना विद्यार्थी मित्रांनो, फक्त प्रॅक्टिस करायला विसरू नका. आता तुम्ही काय करा, मी 60 डिग्रीचा अँगल घेतला आहे, तुम्ही 90 डिग्रीचा अँगल घ्या, तुम्ही 120 डिग्रीचा अँगल घ्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे अँगल घ्या आणि अशा प्रकारे तुम्ही कन्स्ट्रक्शनचा सराव करा. चला नेक्स्ट, टू ड्रॉ द परपेंडिक्युलर टू द लाईन ॲट द गिवन पॉईंट ऑन इट. आता विद्यार्थी मित्रांनो थोडासा मी प्रश्न बदललेला आहे. परपेंडिक्युलर काढायचं आहे, परंतु परपेंडिक्युलर काढताना त्या सेगमेंटवर एक पॉईंट घ्यायचा आहे तुम्हाला आणि त्या पॉईंटमधून जाणारा लंब दुभाजक दिलेल्या रेषाखंडाला तुम्हाला काढायचं आहे. फार महत्त्वाची रचना आहे. बऱ्याच वेळा 2 मार्काला हा प्रश्न विचारलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ड्रॉ ए सेगमेंट ए बी. बघा प्रश्न परीक्षेत कसा विचारला जातो. ड्रॉ सेगमेंट ए बी विथ लेंथ 9.5 cm अँड टेक ए पॉईंट पी ऑन इट सच दॅट ए डॅश पी डॅश बी अँड लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू 3.5 cm थ्रू P. Draw a line MN perpendicular to the segment AB. अशा प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेत विचारला जातो. विद्यार्थी मित्रांनो खूप सोपा प्रश्न आहे आणि कन्स्ट्रक्शनचं वैशिष्ट्य जेवढं तुम्ही काम कराल तेवढे तुम्हाला मार्क्स मिळत असतात. चला मग पहिल्यांदा मला काय करावं लागेल सांगा बरं. सर दिलेल्या लांबीचा एक रेषाखंड काढावा लागेल. किती लांबी दिली आहे बघा, 9.5 cm. फर्स्ट यू ड्रॉ द सेगमेंट AB which length is 9.5 cm. You get a half marks. दिलेल्या लांबीचा रेषाखंड काढला. पुढं काय म्हटलंय बघा. Then you take a point P on it. चला या रेषाखंडावर एक पॉईंट काय करा, P घ्या. बघा पॉईंट घेतलाय, त्याला नाव देऊया आपण P पॉईंट घेतलेलं आहे. पुढं काय म्हटलंय, कसा पॉईंट घ्यायचा आहे, त्याने कंडिशन दिलेली आहे आपल्याला A डॅश P डॅश B. याचा अर्थ बिटवीनेस या 3 पॉईंटमध्ये आहे, लक्षात ठेवा. याचाच अर्थ यू रिमेंबर दॅट दीज 3 पॉईंट्स आर कोलिनियर. एक रेषीय बिंदू आहेत लक्षात ठेवा. आणि ए पासून तो पी बिंदू कशा अंतरावर घ्यायला सांगितलं आहे, 3.5 cm. म्हणजे ए पासून पट्टीनं तुम्ही 3.5 सेमी अंतर घ्या आणि त्या अंतरावर पी पॉईंट तुम्हाला त्या रेषाखंडावर घेता येईल. देन यू ड्रॉ द परपेंडिक्युलर पासिंग थ्रू द पी. आता कसं काढावं लागेल परपेंडिक्युलर पीमधून. तुम्ही म्हणा सर काय हरकत नाही, पट्टी त्या पी बिंदूतून जाणारा रेषा काढूया. नाही आहे विद्यार्थी मित्रांनो, अशी अपेक्षा नाही आहे तुमच्याकडून. त्यासाठी कन्स्ट्रक्शन काय करायचं आहे बघा. यू टेक द फर्स्ट डिस्टन्स इन युअर कंपास अप्रॉक्सिमेटली, अंदाजे किती पण घ्या आणि पोलादी टोक त्या कंपासचं पी पॉईंटवर ठेवा आणि या रेषाखंडाच्या दोन्ही बाजूला कंस करा. यू ड्रॉ द कर्व बोथ साईड ऑफ गिवन पॉईंट पी. येथील करता काय अडचण आहे. देन यू बायसेक्ट द डिस्टन्स बिटवीन दीज 2 कर्व्स. हे जे 2 कर्व काढलेत याच्यामधलं अंतर आपल्याला आता दुभागायचं. आता अंतर दुभागायचं म्हणलं की तुमच्या लक्षात आलं असेल, त्या अंतराच्या निम्म्यापेक्षा जास्त कंपासमध्ये अंतर घ्यायचं आणि कंपासचं पोलादी टोक एका टोकावर ठेवायचं. बघा मी कुठं ठेवणार आहे बघा, इथं पहा आकृतीमध्ये हे जो इंटरसेक्शन झालं आहे ना, इथं कंपासचं पोलादी टोक ठेवा, निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्या, वरती एक कंस मारा आणि पुन्हा कंपास काय करा, दुसऱ्या ठिकाणी ठेवा या पॉईंटवर आणि त्याला छेदणारा कंस काढा. मिळतील असे 2 कंस. पुन्हा कंपास उचला, या छेदनबिंदूवर ठेवा आणि खालच्या बाजूला एक कंस मारा. पुन्हा काय करा, या छेदनबिंदूवर पोलादी टोक ठेवा आणि त्याला छेदणारा दुसरा कंस काढा. येईल काढता. आणि विद्यार्थी मित्रांनो हे 2 कंस मिळाल्यानंतर याच्यातून जाणारी, माय डिअर स्टुडंट्स, यू ड्रॉ द line which is passing through these 2 intersection point and you remember that when you draw the line, this line is passing through the given point P. In this way this construction is most important, my dear students. Then you draw the perpendicular sign in this way. You draw the, इथं दाखवलंय बघा perpendicular sign, लंब चिन्ह दाखवणं फार गरजेचं. याचा अर्थ परपेंडिक्युलर ही लाईन आहे, लक्षात ठेवा. देन वी सी नेक्स्ट एक्झाम्पल. टू ड्रॉ द परपेंडिक्युलर टू द लाईन गिव्हन पॉईंट, विच पॉईंट इज
आउट ऑफ इट. लक्षात ठेवा. आता थोडंसं या प्रश्नात काय बदल केलाय बघा. दिलेल्या रेषाखंडावर नाही बिंदू घ्यायचा, आता रेषाखंडाच्या बाहेर कुठेही बिंदू घ्यायचा आहे. म्हणून क्वेश्चन काय बघा. ड्रॉ ए सेगमेंट ए बी विथ द लेंथ 6.5 cm अँड टेक ए पॉइंट P which is out of given segment and draw a perpendicular passing through the point P. विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेल्या लांबीचा एक रेषाखंड काढा. त्या रेषाखंडाच्या बाहेर कुठेही एक P बिंदू घ्या आणि त्या बिंदूतून दिलेल्या रेषेला लंब असणारी रेषा अशी काढा की त्या बिंदूतून ते काय करेल, जात असेल. चला करूया स्टेप. पहिली स्टेप, फर्स्ट you take the point A and B which connect the segment AB. This segment is 6.5 cm. You name it A, B. Then, my dear students, you take the point. You see, take the point. Red point आहे पहा. हा पॉइंट या सेगमेंटच्या आपण बाहेर घेतलाय. You take the point such that which is out of given segment. Then, you name it segment, you name it point P. सॉरी, त्या पॉईंटला आपण काय करूया, P नाव देऊया. आता या P पॉईंटमधून मला या सेगमेंट ए बीला काय करायचं आहे, परपेंडिक्युलर लाईन काढायची. आता लाईन काढण्यासाठी काय कन्स्ट्रक्शन करायचे आहे विद्यार्थी मित्रांनो, ते नीट समजून घ्या. तुम्ही कंपास घ्या हातामध्ये. कंपासचं पोलादी टोक कुठं ठेवा, P बिंदूवर ठेवा आणि कंपासमध्ये एवढं अंतर घ्या की जेणेकरून या रेषाखंडाच्या दोन्ही बाजूला अशा प्रकारे कंस आपल्याला मारता येतील. बघा मी काय म्हटलंय, कंपास घ्या, कंपासचं पोलादी टोक P बिंदूवर ठेवा आणि कंपासमध्ये एवढं अंतर घ्या, तुम्हाला किती घ्यायचे तेवढं घ्या, जेणेकरून या सिगमेंटच्या दोन्ही बाजूला असे तुम्हाला कंस मारता येतील. बरोबर आहे, येथील कंस मारता. आणि आता नेहमीप्रमाणे या दोन कंसामधलं अंतर काय करा, दुभागा. अंतर कसं दुभागायचं माहीत आहे. जेव्हा जे अंतर दुभागायचं त्या अंतराच्या एका टोकावर पोलादी टोक ठेवा, निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्या, वरती एक कंस मारा, खाली एक कंस मारा, नंतर दुसऱ्या टोकावर पोलादी टोक ठेवा आणि त्याला छेदणारे कंस मारा. त्याच्यातून जाणारी जी रेषा येणार आहे तीच तुमची परपेंडिक्युलर बायसेक्टर असणार आहे, हो की नाही. चला बघूया बरं मग काय करता येईल आपल्याला. चला आता हा जो दुसरा कंस मारलाय ना आपले दोन कंस सेगमेंटला, त्याच्या एका टोकावर, म्हणजे कोणत्या टोकावर घ्यायचं बघा, इथं मी तुम्हाला मार्क करून दाखवतो. इथं पोलादी टोक ठेवायचं कंपासचं आणि या दोन कंस आपण घेतलेले आहेत ना, ह्या दोन कंसामधलं निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्यायचं. आता काही लोक म्हणतील सर निम्म म्हणजे मोजून घ्यायचं का, नाही, अंदाजे घ्या. निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे कुठपर्यंत, म्हणजे इथपर्यंत घेतलं तर चालेल, इथपर्यंत घेतलं तर चालेल, इथपर्यंत घेतलं तर चालेल, पण या कंसाच्या पुढं जाता कामा नाही. निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्यायचं. कंपासचं पोलादी टोक एका छेदनबिंदूवर ठेवा आणि वरच्या बाजूला एक कंस मारा. बघा मी वरच्या बाजूला एक कंस मारला. त्यानंतर कंपास काय करा, या छेदनबिंदूवर ठेवा, त्याला छेदणारा कंस काढा. बरोबर, अंतर बदलायचं नाही आहे. नंतर पुढं काय करा, पुन्हा कंपास उचला, या छेदनबिंदूवर ठेवा आणि खालच्या बाजूला वर जसे कंस घेतलेले आहेत तसेच छेदणारे कंस खालच्या बाजूला घ्या. आता कंपास उचला, या छेदनबिंदूवर ठेवा, याला छेदणारा कंस मारा. अशा प्रकारे तुम्हाला दोन छेदणारे कंस मिळतील आणि त्याच्यातून जाणारी एक लाईन तुम्ही पट्टीनं काढू शकता. दिस लाईन इज पासिंग थ्रू द गिव्हन पॉइंट P which is perpendicular to the line segment AB. This construction is most important. विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेल्या रेषेच्या बाहेरील बिंदूतून वर दिलेल्या रेषाखंडाला लंब रेषाखंड काढणे आणि दिलेल्या रेषाखंडावरील बिंदूतून दिलेल्या रेषेला लंब रेषाखंड काढणे, ह्या दोन रचना फार महत्त्वाचे आहेत की जे आपल्याला पुढील कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी या बेसिक कन्स्ट्रक्शन आपल्याला वापरावे लागतात. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इथंच थांबूया. थँक्यू.